اس میں سے پانی نکل کر بہنے لگا۔ میں بری طرح ہانپنے لگا۔ اے مرن جوگے، تجھے شرم نہیں آتی؟ قبر میں تیری ٹانگیں ہیں اور پرائی اور مجبور زنانیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ تیری اپنی بھی رند ہے، بچہ ہے۔ عقب میں نادو کی غسیلی آواز سنائی دی۔ وہ دھیمی آواز میں گورگن کے لتے لینے لگی۔ اے بوڑھے کھوسٹ، وہ زنانی اس کی منک ہے، اس کی محبت ہے، یا اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر تو نے اسے سچ نہیں بتایا تو یہ دیوانہ واقعی تجھے سب سے پہلے زندہ کسی پرانی قبر میں دبا دے گا۔ نادو کی اس سے لعنت ملامت جاری تھی۔ اس نے اپنی آواز نیچی رکھی تھی۔ میں پھر اس کی جانب گھوما۔ نادو میری طرف ملتجیانہ نگاہوں سے تکنے لگی۔ بوڑھا کھوسٹ بھی فرش پر اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایکٹنگ چھوڑ دی۔ وہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ شاید میرے سلوک اور نادو کی باتوں نے اس پر کچھ اثر کیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں گناہ گار ہوں، قبریں کھانے والے بجو سے بھی بدتر ہوں۔ مجھے بے شک قبر میں زندہ دبا دو، میں اسی لائق ہوں۔ اب میری یہی سزا ہونی چاہیے۔ اس بڈھے گورگن کا شاید ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ نادو کی باتوں نے شاید اس بے ضمیر کو اندر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ چل لوڑ، اب یہ ساری باتیں بند کر، بتا لڑکی کدھر ہے؟ نادو نے پھر اسے گھر کا۔ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی بات سن کر میں دھک سے رہ گیا۔ نادو نے بھی تشویش تلے اپنے سینے پر ایک ہاتھ رکھ دیا تھا، یوں جیسے اپنا کلیجہ تھام لیا ہو۔ رذیل انسان، کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ میں پھٹ پڑا۔ نادو مجھے دوبارہ بے پر دبا کر پریشان ہو گئی تھی۔ خود میرا دل ڈوب رہا تھا کہ جانے اس مردود گورگن نے فوزیہ کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا۔ پل کے پل مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر بھیانک چیخیں گونج رہی ہیں، جیسے کوئی اندھیری کالی قبر میں زندہ دفن ہو اور مدد کے لیے چلا رہا ہو۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں، میرے وجود کا رواں رواں کپکپا رہا تھا۔ میں چند لحظوں کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ میں ہی نہیں، جیسے اس قبرستانی جھونپڑے کا ماحول بھی ساکت ہو گیا ہو۔ نادو بھی بت بن گئی تھی۔ زرد آنکھوں والا خبیث بڈھا گورگن اپنی منحوس آواز میں ہولے ہولے ٹھسک رہا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کا ضمیر جاگا تھا یا یہ معصوم بن کر مجھ سے رعایت کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ ایسے میں اس قبرستانی جھونپڑے کے باہر گرم دوپہر کا عجیب سا دم بخود سناٹا طاری تھا۔ ارد گرد پھیلی ہوئی قبروں کے درمیان موجود ٹنڈ منڈ سے درختوں پر چھوٹے پرندوں کی کبھی کبھی ہلکی سی ابھرتی چہکار بھی سوگوار محسوس ہوتی۔ جھونپڑی کے باہر عجیب سناٹوں کی سی فضا طاری تھی، یوں جیسے ان میں ایک سنائی نہ دینے والی پر اسرار گونج کی سی کیفیت ہو۔ اوے مرن جوگیا، بتا تو صحیح، آخر تو نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے؟ بول، تیری یہ خاموشی سسرے کی جان بھی نہ نکال دے۔ اچانک نادو ہی اس منحوس گورگن سے مخاطب ہونے کی ہمت کر پائی تھی۔ آخری اشارہ میری جانب تھا، جبکہ یہ حقیقت ہی تھی کہ میں تو اندیشوں تلے بت سا بن کر رہ گیا تھا، یوں جیسے مجھے فوزیہ کے بارے میں مزید کچھ سننے کی تاب نہ ہو، جیسے میں کچھ آگے سننا ہی نہ چاہتا ہوں، جیسے کسی خوفزدہ بچے کی طرح میں ڈر گیا ہوں۔ نہ جانے ظالم بدبخت گورگن نے فوزیہ کے ساتھ ایسا کیا کر ڈالا تھا۔ نادو کے گھرکنے پر بڈھا گورگن اس طرح روحان سا لہجے میں فوزیہ کے بارے میں بتانے لگا تو میرا جی چاہا میں اس منحوس جھونپڑی ہی سے نہیں، اس منحوس ماحول ہی سے دور بھاگ جاؤں۔ میرے کانوں میں فوزیہ سے متعلق کوئی سنگین الفاظ نہ پڑ سکیں کہ جنہیں میں برداشت ہی نہ کر پاؤں۔ میں نے لالچ میں آ کر دونوں ہی سے ٹکے کھڑے کیے تھے، ڈاڑے سے بھی اور بجلی سے بھی۔ یہ سسری ماری بجلی کیا بلا ہے؟ نادو نے پوچھا۔ وہ کنکھیوں سے میری جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس ہی کھڑا بڈھے گورگن کو غضبناک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ میرے ہونٹ آپس میں سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ بجلی خطرناک بلا ہے، ہاں میں اس مردود ہی کو بلا کہوں گا، ایک برحم اور بھوکا عفریت۔ کہتے ہوئے اسے اچانک کھانسی کا ٹھسکا لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے استخوانی سینے پر ہاتھ رکھ کر کھانستا چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے لگتا کہ میں ابھی بھی دم ہو کر گر پڑوں گا اور میری روح پرواز کر جائے گی، لیکن میرے بجائے بڈھا گورگن اپنا سینہ پکڑے کھانستا ہوا چارپائی سے نیچے آن پڑا۔ اس مردود کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کی ہت قضائی دیکھ کر واقعی لگتا تھا جیسے اس کا ضمیر کسی تازیانے کی طرح ہی اس پر پڑا ہو، لیکن میں تب بھی اس طرح بت بنا کھڑا رہا۔ نادو ہی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اکڑوں بیٹھ کر اس کے پشت پر زور زور سے ہتھڑ مارنے لگی تاکہ اس کی سانسیں بحال ہوں، لیکن بڈھے کی حالت نہ سنبھل سکی۔ وہ جھونپڑے کے کچن ناہموار فرش پر اوندے منہ گر پڑا اور بے دم سا ہو گیا۔ میری دم بخود سی پتھرائی ہوئی آنکھوں نے اسے ایک جھٹکا لیتے بھی دیکھا تھا۔ نادو اسے گالیوں پر گالیاں دیے جاتی اور ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگا بڈھا مر چکا تھا، جیسے اس کی حرکت قلب ایک دم ہی بند ہو گئی ہو۔ اوے بیڑا غرق ہو تیرا، مر تو نہیں گیا؟
नादो परेशान होकर फिर बुड्ढे गोरगन को कोसने लगी। अब वो इसकी कमर के बजाय उसके सीने और मुंह पर हथड़ रसीद करने लगी। बदजात आधी बात बताकर हमारी आधी जान निकाले दे रहा है। यह मर चुका है। दफतन ही मेरे साकित और भिंचे हुए लब मुतहर्रिक हुए, यूं जैसे किसी जिंदा लाश के लब खिले हों। मुझे यही लगा था कि बुड्ढे गोरगन का हार्ट फेल हो चुका है। हाय और रब्बा, क्या वाकई ये मरदूद मर गया है? नादो ने इस बार अपने सीने पर हथड़ मारा था। मैं अपनी पथराई हुई कैफियत से निकला और झुककर बुड्ढे गोरगन के सीने और फिर गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी रवां रखने वाली उसकी सारी धड़कनें मफकूद हो चुकी थी। इसे दिल का दौरा पड़ा है नादो, यह खत्म हो चुका है, मैंने फिर कहा। नादो उसके पास एकदम उठ खड़ी हुई। वो खासी मुतवहिश हो रही थी। मेरी तरफ फौजिया के सिलसिले में वो भी खासी परेशान और मुतफक्किर दिखाई दे रही थी। अब हमें कौन फौजिया के बारे में बताएगा? वो परेशानी से बोली। और ये कमबख्त बिजली किस बला का नाम है? ये सब कुछ अब डाडा हमें बताएगा, मैंने कहा और कोने में रसन बस्ता हालत में बेसुध पड़े डाडे की तरफ नफरत से घूरने लगा। इस हड़बोंग में उसे भी होश आने लगा था। मैं खूनी नजरों से उसे घूरते हुए उसकी जानिब बढ़ा और उसे उठाकर चलंगा चारपाई पर फेंका। इसके मुंह पर जोर जोर से 2-3 थप्पड़ रसीद किए। वह हड़बड़ाकर पूरी तरह होश में आ गया। इसे सर घुमाकर मिट्टी वाले फर्श पर मरे पड़े गोरगन को देखा और हमारी तरफ नजरें उठाकर चिल्लाया, तो तुम लोगों ने इसे मार डाला? इसकी मकारी पर मैं आपे से बाहर हो गया। वह हमें मरऊब करने के लिए ऐसा होलनाक लहजा अपना रहा था ताकि हम कत्ल के दबाव में आकर इससे कन्नी कतराने की कोशिश करें। मैंने झुककर उसकी गर्दन दबोच ली और गजबनाक लहजे में गुर्रा कर बोला, हाँ, हम ही ने इसे मारा है और अब तेरी बारी है। उसकी आंखों में खौफ की एक लहर उमड़ आई थी। इसका ख्याल था कि वो हमें कत्ल के इल्जाम के दबाव में रखकर अपनी नकासी की राह हमवार करेगा, लेकिन मेरे खूनखार इकरार ने उसकी सारी चालाकी पानी की तरह बहा दी। फिर भी वो ढटाई से बोला, पुलिस तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। और उसकी चालाकी और मक्कारी पर मैंने एक जोरदार घोंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। मैं बहुत बुरी तरह अंदर से भरा पड़ा था। यही वजह थी कि मेरे घोंसे की जरब खासी जोरदार साबित हुई, जिसके नतीजे में उसके मुंह से खून बह निकला। शायद उसकी जुबान या गाल का अंदरूनी हिस्सा दांतों तले दबकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो तकलीफ के मारे जकड़बंदों में ही तड़पने लगा और शोर मचाने लगा। इस मरदूद का मुंह बंद कर नौजवाना, नादो तफक्कुर से बोली और फिर कुछ सोचकर झोंपड़े से बाहर चली गई। मैंने एक बार फिर पुरताइश अंदाज में डाढ़ी की गर्दन दबोच ली। इसकी आंखें उबल आई थीं, आवाज हल्के में घुट गई। मैंने खौफनाक लहजे में कहा, तो खुद को कितना बड़ा मुजरिम समझता है ये मैं भी जानता हूं। ज्यादा चालाकी दिखाएगा तो तेरा इस बुड्ढे गोरगन से ज्यादा बुरा हशर करूंगा। कहते हुए मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। वो चलंगा चारपाई पर पड़े पड़े खून थूकते हुए बोला, क्या चाहते हो तुम लोग? अब वो लाइन पर आ गया था। इसी वक्त नादो अंदर आई। मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। मैंने कहा, तो बाहर क्या करने गई थी? ये देखने की कोई बाहर मौजूद तो नहीं? उसने जवाब दिया। फिर डाढ़े का खून आलू चेहरा देखकर तफक्कुर से मेरी जानिब देखकर बोली, जरा हाथ थोड़ा रख, क्या इसे भी मार डालेगा सोहराब? हाँ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू खामोश रहे। अब मेरे सर पर खून सवार है इस वक्त। मैंने गुर्राते हुए नादो को भी दोबारा झिड़क दिया। इसके बाद मैं फिर डाढ़े की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो बुरी तरह हाँप रहा था और अब खासा दहशतज़दा भी हो रहा था। शायद सूरत हाल की संगीनी ही नहीं बल्कि खतरनाकी भी उस पर वाज़ेह हो गई थी। तूने इस मासूम लड़की के साथ क्या किया था? बोल, इसे तूने इस गोरगन के हवाले क्यों किया? मैंने पुरगैज लहजे में पूछा। कौन सी लड़की? मैं एक बार फिर उसकी मकारी पर गजबनाक होकर मैंने दूसरा घोंसा उसके मजरूब जबड़े पर रसीद कर दिया। और यही नहीं, उसे रसन बस्ता हालत ही में दोनों हाथों से दबोच कर चारपाई से उठाकर कच्चे फर्श पर लाश की सूरत पड़े गोरगन के करीब दे मारा। वो उसके बिल्कुल करीब गिरा था। ऐसे में गोरगन की लाश के चेहरे की खुली जर्द आंखें उसे घूरने लगीं तो वो बुरी तरह दहशत ज़दा होकर फिर से चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि मैंने अपने एक पांव का जूता उसके मुंह पर रख दिया। वो एक बार फिर मछली की तरह तड़पने लगा। आवाज मत निकालना, सिर्फ मुझे जवाब चाहिए, रजील इंसान। मैं गुर्राया। मेरे पांव का जूता अब उसकी गर्दन पर फिसल आया था। वो कराहने लगा। मैंने पांव हटा दिया। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। ओए मैं रंज हो गया, तूने क्या हमें इतना ही बेवकूफ समझ लिया है? हमें सारी हकीकत का इल्म हो चुका है। नादो ने भी उसे दुरुस्त लहजे में समझाने की कोशिश की और आगे बोली, हम तो इस वक्त ही तेरा सारा खेल समझ चुके थे जब बाहर तेरी और इस बुड्ढे की लड़ाई हो रही थी। इसके बाद बुड्ढे ने हमें सब बता दिया था। कहते हुए नादो ने उसे थोड़ी तफसील भी बता दी। चल अब इसके सवालों की शराफत से जवाब दे दे,
वरना ये तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो लड़की इसकी मंग और महबूबा थी, वो इसे मिल जाएगी तो मामला खत्म। मैंने नादो को बोलने का मौका दिया था और फिर कहर आलूद नजरों से डाड़े को घूरने लगा। पानी पिला दो जरा, वो कहा। सुराही टूट चुकी है, पानी नहीं है। नादो बोली, मुझे माफ कर दो, वो कराते हुए बोला। मेरी नीयत में फतूर आ गया था, मैं उसे मुल्तान या लाहौर ले जाकर फरोख्त करने का इरादा रखता था, इसलिए कुछ दिनों के लिए उस गोरगन की झोपड़ी में मैं उसे छोड़ गया था। बाकी तो तुम लोगों को भी पता ही है कि इसने बाद में इस लड़की के साथ क्या किया, ये तो मुझे भी नहीं पता। शुरू से बता मुझे रजील इंसान, मैं गज़ो गज़ब से गुर्रा कर बोला। वो किन हालों में तुम्हारे घर में पनाह लेने आई थी और उसने अपने बारे में क्या बताया था तुझे और तेरी माँ को? क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक इस रात तेरा बाप फुल्ला बस्ती से बाहर क्या हुआ था। उसे जरा मुंह से खून थूका और बताने लगा। रात के आधे पहर में इस लड़की ने, जिसने अपना नाम फौजिया बताया था, हमारे घर का दरवाजा खटखटाया था। इस वक्त मैं और मेरी माँ सहन में चारपाई डाले सो रहे थे। हम दोनों ही की आंख खुल गई थी। दरवाजा मैंने ही खोला था। लड़की बहुत खौफजदा थी, कहने लगी उसे मदद और पनाह की जरूरत है, इसके पीछे बहुत खतरनाक लोग हैं। हमने उसे पनाह दे दी थी। इस कमीने की बात पर मेरा दिल फौजिया से मुतालिक इतना ही सुनकर दुख से भर गया। खुद पर काबू पाते हुए अगला सवाल किया, क्या इस लड़की फौजिया ने तुम माँ बेटे को अपनी किसी साथी लड़की के बारे में भी कुछ बताया था? क्योंकि वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक और राहिला नामी लड़की भी थी जो मेरी बहन थी। मैं राहिला के सिलसिले में भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद था, लेकिन चूंकि फौजिया का सुराग पहले मिल रहा था, इसीलिए मेरे ध्यान में यह बात थी कि फौजिया का पहले सुराग मिलते ही यकीनन राहिला के बारे में भी उससे पता चल जाएगा। मेरे सवाल पर डाडा बोला, नहीं, उसने ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, बस यही कहा था कि उसके पीछे कुछ खतरनाक लोग हैं और उसे हमसे मदद और पनाह चाहिए। वो बहुत परेशान और दुखी थी। हो सकता है बाद में उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ बताने का वक्त न मिला हो, क्योंकि अगले दिन ही मैं उसे बहला फुसला कर यहाँ ले आया था। लेकिन लड़की के बारे में रहीम नामी एक आदमी को यह बात मालूम थी। जब मैं अगले दिन लड़की को अपने साथ लेकर यहाँ आया तो मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने अपनी माँ को यही बताया कि मैं उसे उसकी मदद के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी और लड़की के घर से निकलने के बाद रहीम आया था। इसके बच्चे को सख्त फोड़ा निकल आया था। वो मेरे बाप का पूछने आया था। वो फुल्ला बस्ती का मशहूर जरा है। मेरी माँ ने यूं ही इससे लड़की का तज़किरा कर डाला था। जब मैं घर आया तो माँ ने लड़की के बारे में मुझसे सवाल किया और बता भी दिया कि उसने रहीम को लड़की के बारे में बता रखा है। मुझे अपनी माँ की बेवकूफ़ी पर गुस्सा तो आया, ताहम मुझे फिर सच बताना पड़ा कि मैं उस लड़की के दाम खड़े करना चाहता हूँ। अब किसी से इसका जिक्र मत करे। माँ ने मुझे कोसने तो दिए, पर वो औलाद की मोहब्बत में चुप रही और फिर लड़की के बारे में जुबान न खोली। ये सब सुनकर मेरे अंदर एक बार फिर गुबार सा भरने लगा। इससे पहले कि मैं दोबारा तैश और गैज़ो गज़ब की आग में जलकर डाढ़े पर पिल पड़ता, दरमियान में अचानक नादो ने उससे पूछ लिया, अब मुझे ये बता कि ये बिजली कौन है? बिजली? ये कौन है? डाढ़ा हकलाते हुए बोला, मुझे उसका बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बुरी तरह चिल्ला गया और चाहता था कि डाढ़े का इधर ही खात्मा कर डालूं कि नादो फिर दरमियान में आ गई और मुझसे बोली, होश कर और हौसला कर, खुद को जरा संभाल और अब जरा मुझे इससे बात करने दे। हम ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते। यह अच्छा ही था कि वो मेरा नाम लेने के बजाय नौजवाना कह रही थी। मैं खामोश हो गया तो वो डाढ़े से मुखातिब होकर बोली, देख, इस मरदूद गोरगन ने हमें यह बताया था कि इसने पैसों के लालच में आकर वो लड़की किसी बिजली नामी शख्स के हवाले कर दी थी। पर आगे बताने के बजाय इस रजील का अचानक हार्ट फेल हो गया और वो आगे हमें कुछ नहीं बता सका। हम तेरे बाप जरा शकूर को भी जानते हैं, जो बस्ती के लोगों के फोड़े फिंसियों और गिट्टो गोडों का इलाज अपने जंग कालूद आलात से करता है। तेरी हराफा माँ हनीफा को भी जानते हैं, जो तेरे इस गंदे काम में बराबर की शरीक है। अब तू बिजली को जानता है तो सच सच बता दे, इस दीवानी की हालत तो तू देख ही रहा है ना। अगर इसकी महबूबा ना मिली तो वो तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को घर समेत आग लगा देने का इरादा किए बैठा है। नादो इतना कहकर चुप हुई तो डाढ़े ने एक खौफजदा सी नजर मुझ पर डाली और बोला, मैंने उस लड़की को बुरी नीयत से गोरगन के हवाले करके बेशक जुल्म किया है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे अल्लाह की कसम, मेरी माँ की कसम है, मैं किसी बिजली नामी शख्स से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ। ये हो सकता है कि जैसा तुमने भी सुन ही लिया था, इस मरदूद बुड्ढे गोरगन ने उसे उसी के हाथ आगे फरोख्त कर दिया हो। चल ठीक है, अब ये बता इस बुड्ढे के और किन खराब लोगों से वास्ते थे। ये तो तू जानता ही होगा क्योंकि ये तेरा पुराना साथी था। नादो ने अगला सवाल किया तो डाढ़ा कुछ सोचता बन गया। ऐसे में नादो फिर बोली, देख, तुझे बता चुकी हूं, इस लड़की का पता मिले बगैर तेरी जान नहीं छूट सकती।
ڈاڈا بولا, مجھے تم لوگ مہلت اور موقع دو گے تب ہی میں تمہاری اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں. مثلاً نادو نے تیوری پر بل چڑھا کر پوچھا. میں تمہیں ایک جگہ لے جا سکتا ہوں. مرادے کے ساتھ میں بھی صرف ایک بار ہی وہاں گیا تھا. ایک ڈیرا ہے محمد پور کے قریب. یوں تو وہ اینٹوں کے بھٹے والی بستی کہلاتی ہے جو محمد پور اور فیض پور کے درمیان میں واقع ہے. وہاں کچھ لوگ آباد ہیں جو مجھے بڑے خطرناک لگے تھے. دوبارہ مجھے وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. کون اور کیسے لوگ تھے وہ؟ کیا کرتے تھے؟ نادو نے پوچھا. مجھے ایک بار پھر تفکرات اور وسوسوں نے آن گھیرا تھا, تاہم میں خاموشی اور تحمل سے ان کی باتیں سننے پر مجبور تھا. نادو اپنے طور پر اس سے سوال و جواب کر رہی تھی. میں کیا بتاؤں جی. ٹاڈا کترانے لگا اور خوفزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. اسے ڈر تھا کہیں پھر میں ایسی ویسی بات پر ہتھے سے اکھڑ نہ جاؤں. تجھے بتانا تو پڑے گا ہی. اور یہ مرادہ کون ہے؟ یہ گورگن؟ نادو بولی. ہاں, اسی گورگن کا نام مراد ہے. یہ نامراد تو اب مر گیا, پر تو آگے بول. تجھے ان پر کیا شک ہے؟ وہ لوگ بڑے خطرناک لوگ لگے تھے مجھے. مرادے کے ان سے تعلقات تھے. بس اس سے آگے کچھ نہیں جانتا میں. ٹاڈا خاموش ہو گیا. تیرا خیال ہے لڑکی کو مرادے نے ان کے حوالے کیا ہوگا؟ کیا وہ عورتوں کی سوداگری کرتے ہیں؟ نادو نے پوچھا. وہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں جی. ان کا اصل پیشہ گداگری ہے, پر وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو اغوا یا خرید کر بھیک منگواتے ہیں. ان کے خیال میں خوبصورت عورتیں. اسی وقت ڈاڈے کی نظر مجھ پر پڑی. اس نے شاید ایک بار پھر میری آنکھوں میں خون اترتے دیکھ لیا تھا. گھبراتے ہوئے اپنی بات روک کر نادو سے میری جانب آنکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں بولا, یہ تمہارا آدمی پھر غصے میں آ رہا ہے. نادو نے میری جانب دیکھا. میرا وجود جو شغائز تلے واقعی کپ کپانے لگا تھا. فوزیہ سے متعلق عجیب خوفناک سے خول میرے اندر اٹھ رہے تھے. نوجوانہ, خدا کے لیے خود پر قابو رکھنا. اس طرح جوش اور باولے پن سے مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا. نادو کو مجبوراً میرے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا پڑے تھے. اور جانے کیا ہوا, میں مارے تیش کے زمین پر پاؤں پٹکتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا. مجھ میں فوزیہ سے متعلق آگے سننے کی ہمت نہیں تھی, لیکن باہر بھی مجھے چین نصیب نہیں ہوا. میرے اندر کی بے چینی شدید اتل پتھل کا شکار ہونے لگی تو میں دوبارہ اندر آ گیا. نادو کی بات غلط نہیں تھی. میں واقعی پاگل سا ہو گیا تھا. میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالے رکھا. ان دونوں کے سوال و جواب جاری تھے. نادو پوچھ رہی تھی, تیرے خیال میں اس بڈھے گورگن مرادے نے فوزیہ نامی اس لڑکی کو انہی لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا ہوگا؟ میں کیا جانوں جی, پر ہو سکتا ہے کیونکہ مرادے کی انہی تعلقات کی وجہ سے میں نے فوزیہ کو 1-2 روز کے لیے اس کے پاس یرغمال بنا رکھا تھا. اس لیے مجھے شک تھا کہ اسی نے لالچ میں آ کر یہ کام کیا ہوگا اور مجھ سے جھوٹ بولتا رہا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے. نادو نے پرسوچ انداز میں ہونٹ بھینچ لیے اور میری جانب تکنے لگی. میری اپنی حالت نہ گفتہ بات تھی. وہ مجھ سے بولی, میرا خیال ہے ہمیں اٹاں والی بستی چلنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے میں اس کا ادھر ہی خاتمہ کر کے جاؤں گا. یہ سب اسی مردود کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا تو اس بار نادو بھی صفاقی سے ڈاڈے کو گھور کر بولی, اس جیسے رذیل کمینوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جو معصوم اور دکھیاری زنانیوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی سوداگری کرتے ہیں. پر تو اس گندے کے خون سے اپنے ہاتھ کیوں خراب کرے گا؟ نادو کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے اور میری متلاشی نظروں نے یکایک ایک دلچسپ منظر دیکھا. ایک کونے میں جدھر میں نے سراہی کو لات مار کر توڑا تھا اور اس میں سے پانی نکل کر کچی زمین میں جذب ہو رہا تھا, اس طرف سیاہی مائل سرخ رنگ کے موٹے چونٹے رینگنے لگے تھے. پہلے تو میں یہی سمجھا کہ گرمی کے مارے یہ چونٹے کچی زمین پر پانی گرنے کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہاں جمع ہو رہے تھے, مگر ایک وجہ اور بھی تھی. جیسا کہ مذکورہ ہوا, قریب میں 3-4 اینٹیں رکھ کر لکڑی چولہے کا بندوبست کیا گیا تھا اور وہ اینٹیں کچھ سیاہ پڑی ہوئی تھیں. ان کے پاس ہی ایک چھوٹی خالی دیگچی اور قریب ہی اخبار میں بندی ہوئی چینی اور مرچ مسالے رکھے تھے. پانی وہاں تک پھیل جانے کے سبب وہ کاغذی پڑے گیلے ہو کر کھل گئے تھے. ان میں جو چینی والا پڑا تھا اس پر لاتعداد چونٹے آنے لگے تھے اور وہ جھونپڑے کے دروازے سے پورے نظم و ضبط کے ساتھ ایک قطار سے بنائے اندر چلے آ رہے تھے.